Seva Academy came into existence as a training school in the year 1991. It is recognized as the university for the women working in informal sector. School for women working in informal sector meant that trainer sisters of school would reach out to places available for training and would develop the chain of leadership there itself, be it the veranda of a house or be it just a place under a tree. The academy moved forward in its journey, making new efforts, looking at the needs of these women. Other activities such as communication and research also evolved alongside. We have completed 25 years. This journey started with a very small initiative. When Seva was becoming big, it was expanding. It was in 14 states of India. It had its roots in Gujarat, but also its membership was coming from far off states and cities. That was the time when Seva felt that we must have our own training center. So our training center had to be very unique. It had to be from us, of us, by us. It was a very big dream, but it started in very little rooms, sometimes under the tree, sometimes in a courtyard, sometimes in a slum area. Wherever we got space, we tried. We were not very academic, but we were very clear that our trainings will be a combination of putting our head, heart, and our hands together. We needed more trainers, we needed more researchers, we needed more communicators, and they all had to be from the community. So training of trainers, researchers, and communicators also began. We realized that it is important to put in 3 or 4 activities under one umbrella, which means training, education, research, and communication were the integral part of the training center. We wanted to have our own university. We settled for our own academy as the Indian Academy for Self-Employed Women. But in this journey, there were many leaders who came to us, and today I would like to pay my homage to them because we have lost them. We picked up 4 women who were with us in the 90s. It so happens that all of these 4 women, they went through not only just the most biggest, the foundation training program that we were doing, which was Seva Movement Training Program, but they went through a series of other training programs also. It does not mean that they are the only ones that we have. We have hundreds and thousands. In fact, I must share over here that when we started the Seva Academy, we were given a target that we must make at least 10,000 leaders, and within 5 years, we crossed that number. Since past 25 years, whether they were women living in a remote village or urban women workers, Seva Academy became a focal point for them to learn lessons of development and pass out. One training initiated much other training. First, it was literacy training, which exceeded the limits of alphabets to develop into functional literacy training covering finance, health, hygiene, legal aspects, etc. With mainstream training programs, evolved trainings on computer literacy, self-defense to address issues of youth, and those on environment conservation and technology also. Looking at the journey so far, more than 300,000 women were trained and helped move towards development. More than 40,000 became literate. More than 150 researches conducted on socio-economic issues of women. Some 200 video films were made and more than 500 radio programs were broadcasted. Ranks of women leaders and those of teachers and trainers started developing alongside. Academy used these trainings to develop leaders who are sincerely taking Academy's objectives forward. These leaders are our true moving force. Looking back into the history, the days of struggle seemed little longer. Situation of women used to compel them to migrate in search of work. Lacking means to fulfill basic needs, with no social security, they had to keep moving. But what they always had with them, even amidst the severest challenges, was their skill of folk art and their self-respect.
Seva Academy drew strength from their art of hand embroidery and their dreams to do something for their community. Seva Academy drew strength from their art of hand embroidery and their dreams to do something for their community. Come, let us meet some of our select leaders today. મારું નામ ગૌરી છે, મારું ગામ બપુતા છે, તાલુકો આંતરપર છે, જિલ્લો પાટણ છે. હું વ્રતની એક કામદાર બેન છું. 28 વર્ષથી સેવા સાથે જોડાયેલ છું. સેવા બજારમાં સેવા મંડળની સભ્ય છું. આ ઘર મારું ખુદનું છે. પહેલાં કાચું ઘર હતું, પણ અત્યારે મેં સેવામાંથી પૈસા બચાવ્યા, વ્રતકામ કરીને મેં મારું ઘર બનાવ્યું આખું. જ્યારે સંગઠન કરવું હતું ત્યારે બહુ મને તકલીફ પડતી હતી. ચળવળની તાલીમ લીધી, પછી અમારે સંગઠન કેવી રીતે કરવું એની તાલીમ લીધી. અમારી જે શક્તિ છે એનો અમે કેવી રીતે વિકાસ કરશું તો એની તાલીમ લીધી. બહુ ટાઈમ લાગ્યો હતો, કેમ કે બેનો તો અમારે એટલો બધો સમાજનો પ્રતિબંધ હતો કે બેનો કોઈ દી બારી ના નીકળે. અમે તો દીકરા દીકરીઓને ભણાવતા નહોતા, કેમ કે અમારા ઘર રોજગારી જ નહોતી અને અમને ખબર પણ નહોતી. પણ જો રોજગારી સેવામાંથી મળી, આ તાલીમો લીધી અકાદમીમાંથી, અમે જો અમારામાંથી મને જો વ્રતકામ કર્યું ને એમાંથી આવક મળી તો અમે અમારા દીકરા દીકરીઓ ભણાવી ગયા. આજે ઘરે બેઠા રોજગારી મળી તો આરોગ્ય પણ હાચવાણ્યું. પછી એમાંથી અમે બચત વીમો એ અમે અમારું લઈ ગયું કે અણધારી આફતમાં કામ આવે, એનો અમારો વિકાસ થયો. તો અત્યારે અમારું ઘર બન્યું, ખુદનું ઘર. તો અમારી માલિકી થઈ. અમારી ખુદનું ખેતર પણ અડાણું હતું, એને પણ છોડાયું તો એ પણ અમારી પોતાની માલિકી થઈ. પોતે પોતાનો નિર્ણય લેતા થાય. પોતાનો સંગઠનનો છે, પોતાનો ગામનો છે, પોતાના સમાજનો છે, એને નેતાગીરી કહેવાય. બીજાને આગળ કરે એ પણ નેતાગીરી કહેવાય. મારી માન મર્યાદા વધી છે સમાજમાં, ગામમાં, ઘરમાં, કુટુંબમાં. આજે અમારા નામથી બધું ઓળખાય છે. કેની ઘરે આવશે તો ગૌરીબેનની ઘરે આવશે. અને આજે કાંઈ પણ કામ કરવું હોય એ મહત્વનું છે. કાંઈ પણ કામ કરવું હોય ને તો નિર્ણય બેનો લેતી થયું છે. હું એક નહીં પણ એવી લાખો ગવરીઓ અને ગામની બહેનોનો પણ વિકાસ કરાવીએ છીએ. અને રોજગારી ઘરને આંગણે એના દીકરા દીકરીઓ ભણતા ન હોય તો કહેવા જાય છે કે ના છોકરા છોકરી ભણા. અત્યારે આજે એક છોકરી તો અમારી PSI બની છે, ઝાખોતરાની દીકરી, અને ઘણી બધી બહેનો શિક્ષક બન્યું છે. એનું નામ શક્તિનો વિકાસ કહેવાય. અને આજે અમારી 30,000 બહેનો વ્રતની છે. અમને એવું લાગે છે કે અમે 1 લાખ બેને પહોંચી. અને આજે બેન જે કરે ને એ ભાઈ પણ નથી કરી શકતો. એટલું કામ કરે છે, મર્દંગગીરી બતાવી દીધી કે શક્તિ કેટલી છે. આજે મને ગમે એ કામ કરવું હોય ને અને કદાચ રાતે ત્યાં જવું હોય ને તો હું જઈ શકું છું. ને આજે 50 દાણા પૂછવા આવે છે. પહેલાં ઘરવાળા નહોતો પૂછતા, આજે આએ પાસેથી હાથે 50 દાણા પૂછે છે. આજે કાંઈ પોતાને કરિયાર કરવો હોય કે કાંઈ કામ કરવું હોય ને તો હાલો ગૌરીબેનને પૂછાય. એ સેવામાંથી તાલીમ લઈને આવ્યા છે, એને વધારે ખબર છે. અને આપણો હક શું છે? નેતાગીરી તો હાથી, પણ હક પોતાનો શું છે? કેમ આપણો હક નથી ખેતીમાં, ઘરમાં, પોતાના બાળકમાં? તેથી નહોતો હક. 28 વર્ષ પહેલાં હક નહોતો. વગર પૂછે હક પણ કરી નાખે, વગર પૂછે હગાઈ કરી નાખે, લગ્ને કરી નાખે ને એ કરે એમ થાય. આ દે બેનું કરે એમ થાય છે. બેનું એટલે એવી વઢી ભળીને નહીં કે બરદોડાઈથી નહીં, સમજાવીને. પહેલાં તો ભેદભાવ હતો. આ હરિજન છે, આ મુસલમાન છે, આ કોલી છે, આ દરબાર છે, આ બ્રાહ્મણ છે. અત્યારે એવું નથી. અત્યારે બધા એક સમાન. ત્યારે અત્યારે એકતા આવી છે, ત્યારે શક્તિકરણ. એવા આગેવાનો હોવા જોઈએ કે પોતે સમયનો ભોગજે, એકતા હોવી જોઈએ, ભેદભાવ ના હોવો જોઈએ. આપણે નિસ્વાર્થથી કામ કરવું પડે. Gauriben, she's a home-based worker, but if you see her life, it's not just home-based work. What impressed me most when I spoke to her was, her first statement was, work, work, work and work. Be it cattle care, be it agriculture,
be it craft, be it household work, be it looking after my children, or just looking after my community. But it has always been work, 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 work. But there was one motto in her life, that I want to bring my community women in the forefront, and I want to make their work recognized. I want to be a leader for my community women. I want to represent them. I want to see that their home-based work, their craft work gets a presence in the world. That was, her inspiration to come out of those four walls in her house. તો બેને તો મને એમ કીધું કે તમારે તો પ્રદેશણમાં જવાનું છે. તો પ્રદેશણમાં ગયા તો હું પહેલી વારની મુંબઈ ગઈ હતી, પછી દિલ્હી ગઈ હતી, પછી મદ્રાસ ગઈ હતી, અને અત્યારે તો પણ અમે વિદેશમાં પણ ભાગ લઈએ છીએ. કેમ કે હું આફ્રિકામાં ગઈ છું, સ્વીડન ગઈ છું, મેક્સિકો ગઈ છું, અમેરિકા સાન્તાફે પણ ગઈ હતી. દુનિયામાં કંપની તો ઘણી હોય છે, પણ એક એવી કંપની છે કે જેના માલિકની મેનેજર અમે છીએ. આજે કાચા માલથી કરીને વેચાણ સુધીનું કામ અમે પોતે ખુદ કરીએ છીએ. આજે ભલે મારે દિલ્હી અહીંયા બેઠી છું, અને અત્યારે મને એમ કહે ને સેવામાંથી સંદેશો આવે ને કે દિલ્હી જવાનું છે, તો હું એકલી જાતી રહું છું. અને આજે કોઈ 50 માણસ નહીં, પણ 5000 માણસ સામે બોલવું હોય, પોતાના કામનું, પોતે કેટલી પહોંચ્યા છે, પોતાનો શું વિકાસ થયો છે, એનું પણ આજે મારે બોલવું હોય તો હું પણ બોલી શકું એમ છું. Gauriben was busy developing village, while on the other hand, Rajiben was working for the future of rag picker women. Rajiben herself is a rag picker woman. She contributes to the beautification of the city, but her own life was deprived of any beauty. Her resolve to change the state of affairs gave her an identity of a select leader. 1994 હું સેવાની સભ્ય બની. પછી હું સેવાની આગેવાન બની. બહેનોને મિટિંગ કરી, બહેનોને સમજાવ્યું કે સેવાની જે પ્રવૃત્તિઓ હોય એમાં આપણે જો લાભ લેવો હોય તો આપણે સભ્ય થવું પડે. એટલે બહેનોનો મેં સમજાવીને બહેનોને સભ્ય બનાવીને હું આગેવાન થઈ. હું બહેનોને કહું એટલું પૂરતું જ્ઞાન મને પણ નહોતું, એટલે મારે બહુ તાલીમોની જરૂર હતી. એટલે પછી સેવામાં મેં અકાદમીમાં સેવા પરિચયની, સભ્ય શિક્ષણની, પછી કદમની એ બધી તાલીમો લીધી. અને વધારે તાલીમો લીધી એથી મને સશક્તિકરણ આવ્યું, એટલે મને બોલવાની બધી સૂઝ પડી. જેમ વધારે બહેનોને મેં સંગઠિત કરી, એટલે સેવાએ મને પણ કામ આપ્યું અને હું સેવામાં કામ કરતી થઈ, બહેનોનું સંગઠન કરતી થઈ. તમે કામ કરો એ તમારી કામની ઓળખ થાય. તમે કામદાર હોય તમને ખબર જ નહીં કે હું કાગળ કામદાર બેન, સિલાઈ કામદાર બેન, કે બીડી બનાવનાર બેન, કે અગરબત્તી બનાવનાર, કોઈ તમને ખબર જ નહીં. પણ જ્યારે તમે સેવામાં આવશો તો તમને એની પરિચય થશે. એટલે બહેનોની વધારે હું જોડતી જઈ અને બહેનોનું સભ્ય બનાવતી જઈ. ત્યારે મારો સંગઠન 6200નું સંગઠન અમારી જોડી. એ બહેનો અત્યારે મિટિંગમાં લઈ જઈ હોય અને ફોન કરું તો બહેનો તરત સેવા સુધી આવી જાય. જેટલી બહેનો મેં મોકલી સેવા પરિચયની, કદમની એ તાલીમો આપી, સભ્ય શિક્ષણ એ બધી તાલીમો અકાદમીમાં અપાઈ અને અકાદમીમાંથી જ બહેનોને વધારે જાગૃતિ આવી. એક સમય હું શું હતી કે કાકા કામદાર બેન, શ્રમજીવી બેન હતી. અત્યારે કોઈ બોલાવે તો કે સેવાવાળા બેન આમાં. એટલે એ તો મારા ખુદમાં જ મારામાં આવ્યું. તો ભાઈ બહેનોને તો મારે લાવવું જ જરૂરી છે. એટલે કાગળ વિનારી બહેનોને તો એજ્યુકેશન બિલકુલ નહીં, કે એમના બાળકોને ભણવાનું જ્ઞાન નહીં, એમને ચોખ્ખાઈ રાખવાનું પણ બહુ જ્ઞાન નહીં. પણ જ્યાં વિસ્તારમાં જઈએ ને અમે જોવું ને કે બેન આ રીતે બાળકો બીમાર પડશે, તમે ઘરની સ્વચ્છતા રાખો, તમારી પોતાની સ્વચ્છતા રાખો. તમે એક બેન છો, આખા ઘરનું હેડલિંગ તમારા હાથમાં. જો તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું હશે તો તમારા બાળકોનું, તમારા ધણીનું તમે સ્વાસ્થ્ય સારું રાખી શકશો. દાદી અમને બધી જ રીતે હેલ્પ કરે છે, સ્ટડીમાં પણ હેલ્પ કરે છે. દાદી હંમેશા હેલ્પ કરે છે. પછી અમારે કોઈની જોડે કઈ રીતે વાત કરવી એ પણ દાદી શીખવે છે. દાદીનું પૂછો ઘણા બધા લોકો આવતા હોય છે કે તમે
મતલબ દાદી ઘરે છે શું કરે છે, અને એમના બધું કામ હોય ને તો લવાજમ માટે ને બધા માટે આવતા, અને દાદાની બહુ રિસ્પેક્ટ કરે છે બધા. તો અમે પણ એવું માને કે દાદીની જેમ અમારી પણ લોકો રિસ્પેક્ટ કરવા જોઈએ. દાદીને હાથની નીચે જેમ 6,000 થી 7,000 બહેનો કામ કરે છે, એમ અમારા હાથ નીચે બી કરવી જોઈએ. દાદીની વેલ્યુ છે એટલી જ અમારી વેલ્યુ હોવી જોઈએ. Raji Ben. Different from all these three women, she's an urban woman, a waist cycler, very serious, very matured. When she speaks with a firmness, but she has herself gone through so much exploitation, and she understands the kind of work that the waist cyclists do today for the environment. She wants to prove, she wants to say loudly that we are the people who preserve and keep the environment clean. This work should be recognized by everybody. The exploitation that is done on the waist cyclists, because they are the most vulnerable, that work should be recognized and be in the center when we talk about sanitation, when we talk about climate change, when we talk about cleanliness, when we talk about environment. This is Raji Ben. જો હું સેવામાં જોડાઈ એટલે મને બહુ જ એમ હતું કે જેમ હું હોશિયાર બની કે મેં તાલીમો લઈ અને મારામાં બોલવાની શક્તિ આવી, પણ બીજી બહેનોમાં આવે એટલે મેં મારા તાલીમમાંથી જ મેં સંગઠનનું કામ શરૂ કર્યું. પહેલાં મેં સરસપુર લીધું, પછી મેં અસારવા લીધું, પછી મેં ગાંધીનગર લીધું, પછી મેમકો લીધું અને પછી કલાપી લીધું. આ બધા વિસ્તારોમાં મેં સંગઠિતનું કામ શરૂ કર્યું. 50% બહેનો અત્યારે મારી જોડે સંગઠિત થયેલી બહેનોમાં તાકાત આવી, બોલવાની શક્તિ આવી, બોલવાની આવડત આવી, ધંધો કેવી રીતે કરવો એની પણ આવડત આવી. જો ઈલાબેન આટલી બધી ઉંમરના કામ કરતા હોય તો મારી તો એમના કરતાં ઓછી ઉંમર, તો હું પણ કેમ 5-7 વર્ષ થયા ભલે, પણ હું કામ કરવાની તાકાત કેમ ના ધરાવું? એટલે એમનું અનુકરણ કરીને હું અત્યારે શક્તિથી કામ કરવાની હું શક્તિ ધરાવું. જો મારામાં વિકાસ આટલો થયો અને મારામાં શક્તિ વિકાસ થયો, મારા વિકાસ આવ્યો, તો મને એ લોકોએ પસંદ કરી અને મારું જે પાસપોર્ટ કઢાવ્યો, વિઝા કઢાવી અને મને પરદેશ મોકલવાનું નક્કી કર્યું. કે જ્યારે મારો આવો વિકાસ થયો ત્યારે મને એવું જ થતું કે મારા જેવી આટલી બધી વિકાસ કરીને શક્તિ વિકાસની બહેનો કેટલી તૈયાર કરું, તો આવી રીતે પરદેશમાં બહેનો આવે અને બિચારી એ પણ જોવો, હું જોયા હાટ નહીં ચાલે, બીજી બહેનોને જોવું જરૂરી છે, શીખવું જરૂરી છે. એટલે મને તો અત્યારે એટલું બધું આમ થાય કે હું સેવા ક્યારેય નહીં છોડું, અને સેવા છોડીશ તો મારા જેવી બીજી રાજી બહેનો તૈયાર થઈ ગઈ, એ પણ મારામાં હવે તાકાત થઈ છે. We have many such leaders working for rural and urban development. They harnessed their skill and fulfilled dreams of their own fellow sisters. Whatever achievements Seva Academy has made during these 25 years are attributed to all our leaders. Our leaders became our teachers by bringing up issues of adolescent girls, their aspirations, issues of environment or insecurities among women or digitalization. They brought up issues related to skills and employment of poor women to us. We carried out our activities focusing on these issues of poor worker women, taking our journey up above the sky but keeping our connect with the ground intact.